బాగా ఎంజాయ్ చేశారా హ్యాకథాన్? What was your feeling? Was it a sport or was it a competition? You took it as a sport or a competition? You took it as a competition. Okay. So competition అనగానే విన్నర్స్ లూజర్స్ అనే పదాలు వాడాల్సి వస్తుంది. But more than that, it was an exercise to learn, to expose ourselves into new areas and probably find suitable minds within the room to collaborate. That's the theme, that's the intention of hackathons. Whether you win or lose, or there is nothing like winning or losing, because these are simple models that you are exposed to so that you can start thinking as you go along. Kada? So before that, let's thank Dr. Venkatesh Garu, your director, and also Shri Kolla Ashok Garu for giving you some direction and also encouraging words on where this is going on, where this is leading us, the ideas of artificial intelligence, the idea of agents, the ideas of agentic AI, and how you apply these ideas to security, cyber security. So that's a logical progression of how we have to approach this subject. Let me ask you one simple question. కొంతమంది ఏమడుతున్నారంటే ఇది వస్తే మాకు ఉద్యోగాలు ఉంటాయండి, ఇది వస్తే ఇది కష్టమా లాభమా నష్టమా అంటున్నారు కదా. యాజ్ ఫర్ ఎస్ సెక్యూరిటీ ఈస్ కన్సర్న్ ఇన్ ఫిజికల్ వరల్డ్, ఒకప్పుడు ఇళ్ళకి డోర్లు ఉండేవి కాదు కదా. ఇప్పుడు కూడా అయోవాలో దెర్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ నో బడీ వాంట్స్ డోర్స్, నో హౌస్ హ్యాస్ డోర్స్. వాళ్ళు అలా ఆ పాతకాలంలో ట్రస్ట్ మీద పనిచేయాలి, ట్రస్ట్ మీద బతకాలని అనుకుంటున్నారు అన్నమాట, ఈవెన్ ఇన్ యుఎస్ఏ, అయోవాలో. So imagine a day when somebody found a door. Somebody invented a thing called door. ఎందుకు ఇన్వెంట్ చేసి ఉంటాడు? నా ఇంటికి డోర్ లేకపోతే ఎవరైనా వస్తున్నారు, ఎవరైనా వెళ్తున్నారు, మేబీ దే ఆర్ టేకింగ్ మై గూడ్స్, మై థింగ్స్ అనే భయంతో, అనే ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి అలాంటిది ఏదో జరిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇన్వెంటెడ్ ఏ డోర్. అప్పుడున్న దొంగలు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. అరే వాడెవడో డోర్ కనుక్కున్నా అంట, ఇళ్ళకి డోర్లు పెట్టేస్తున్నారంట, ఇక నుంచి మన ఆటలు సాగవు అని. బట్ దెన్ వాళ్ళు తెలివిగలళ్ళు అయిపోయారు. ఆ డోర్ నెట్ట పగలగొట్టాలో వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఈ డోర్ చేసేవాడు గట్టి డోర్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నాడు. ఈ డోర్ చేసేవాడు గట్టి డోర్ చేశాడు, 2 డోర్స్ చేశాడు, స్టీల్ డోర్స్ చేశాడు, లాక్స్ చేశాడు, అలామ్స్ పెట్టాడు. ఆ అలామ్స్కి మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యాడ్ చేశాడు. దాన్ని మళ్ళీ మన టెలిఫోన్లకు కనెక్ట్ చేశాడు. మన అమ్మాళ్ళకి, మన నాన్నళ్ళకి, మన యుఎస్లో ఉంటే మన బంధువులకి, మిత్రులకి అందరూ కూడా కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసాడు. సో ద ఐడియా ఆఫ్ డోర్, ద ఐడియా ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ సెక్యూరిటీ టు ఎ హౌస్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఇన్ ద లాస్ట్, I don't know, maybe 500, 600, 700 years. Still we are not sure about how to make doors that are foolproof. Kada? As we develop technologies of building better doors, on the other side, those mischievous minds, they also started thinking about how to crack it. Okay, you found a door, they knew how to break it. Then you came up with some latch system, they knew how to break it. Then you found lock, they figured out how to unlock them. Then you added electronic layer, electrical layer, buzzers, lot of things you added to the doors. The moral of the story is, as we find ways to tighten it, there are always people who try to crack it. So are we in a good business or not? No. If you are in the business of security, you are in a good business, because no matter what you do, there will be somebody to break it. Because they broke it, you have to find a better way to make it. Now extrapolate this into the digital world, non-physical world. Now why this is important? A house, a door, probably they are very simple examples of physical world that we know of.
But when we talk about digital assets, everything about me, everything about what I own, everything about my job, everything that I do on my job, all the confidential material, all the secret materials, all my resources, all my assets, their details, my family details, my parents' details, everything is now stored somewhere digitally. Now, if I go to any office, any government office, if I say I'm so and so, they may not recognize me. What they say, immediately they are asking me for my fingerprints, maybe my Aadhaar card, maybe my iris. Aadhaar card has already collected and stored everything in one place. So our details are digitized. Chandu Sambasivarau's personality is already digitized and kept in a store, in a secure store. And wherever I go, they are sharing that information, they are verifying that information, they are verifying based on that standard information. Kada? Ante, now the data is becoming important. The digital data, the digital world that we live in runs on data only. Not how you look, who you are, what is your name, నీ బట్టలు ఏం వేసుకున్నావు, ఇవన్నీ కూడా secondary. Now you have to go much more deeper into the fundamentals of who you are and get yourself verified with the standardized data that the government already collected from you. Kada? If so, మరి ఇప్పుడు మనంతా కూడా వీఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ సెన్స్. మన ఆధార్ కార్డు ఒక రకంగా మనల్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది, మన బ్యాంకులు మనల్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాయి. మనం రోజువారీగా షాప్లోకి వెళ్ళి ఏం కొనుక్కున్నాము, ఎక్కడ మనం యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసాము, ఎక్కడ మనం క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చాము, ఎక్కడ మనం రూపాయి నోట్లు ఇచ్చాము, వాళ్ళు డిజిటల్గా సేవ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మనం ఈ బిల్డింగ్లోకి వచ్చామంటే ఇక్కడ సీసీ కెమెరా ఉంది, అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ డిజిటల్లీ స్టోర్. మనం బస్ ఎక్కితే డిజిటల్గా మన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నారు. ద మూమెంట్ యూ గెట్ అప్ until you go to bed, everything is stored. Why stop there? Even while you sleep, your data is being analyzed by somebody somewhere, both for good and also probably for the bad. If so, how we secure ourselves or people at large in this digital world? In the physical world, our exposure is only our house, our door, our lock, our key. The exposure was minimum. Now we are exposed in every possible dimension. What we eat, what we drink, what we buy, whom we travel with, where I was 2 hours ago, where I am now. See, if I was in a place that's not very desirable, somebody out there is already tracking me for other security reasons. So the bottom line is, we have come a long way thinking that whatever data we collect, whatever servers we store in, whatever data centers we have, they are secure. They are secure probably physically, but data is not necessarily secure. That's where you all come in. You all come in to understand where the data is kept, where the data is being transported from place to place, transferred from place to place. So whatever he does on his computer, now that computer is connected to the network, means he is connected to the world. He is connected to the globe. So somebody somewhere on the opposite side of this globe probably has information about him, what he is typing, what pictures he is looking at, what email messages he is sending, whom he is threatening, from whom he wants money, from whom he is demanding money, from whom he is black. So all sorts of things are happening, right? So if the world is wide open, if our data is also floating in this petabytes of data, and if the data is available to all sorts of people,
our assumption is at least it's not in the wrong hands. That's a big assumption. My data is not in the wrong hands. Is only a consolation in my thought. But do you think that way? Are you comfortable with that thought now? మీ డేటా ఎక్కడుందో తెలియకపోతే మంచి వాళ్ళ దగ్గరే ఉందనుకుంటున్నారా, అంత మంచి వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉందనుకుంటున్నారా? ఏమనుకోవాలి మనం? దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో కదా. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్, maybe the criminals are not yet smart enough to misuse. Also, the legal systems are strong enough for them to break in. For now. But tomorrow, 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now, the so-called bad guys also will catch up. Maybe the bad guys will surpass us. They will overtake us. They will be ahead of us. And they will do smarter things that we don't understand. Generally, దొంగ పోలీసులో దొంగ స్మార్ట్గా ఉంటాడా, పోలీస్ స్మార్ట్గా ఉంటాడా? దొంగ ఈజ్ ఆల్వేస్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ కదా. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ట్రూ ఇన్ డిజిటల్ వరల్డ్ కదా. దట్ ఈస్ హౌ హ్యూమన్ మైండ్ వర్క్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ క్రిమినల్, ఐఎమ్ ఏ క్రిమినల్. ఐ వాంట్ టు అవుట్ పేస్ యూ. ఐ వాంట్ టు బి అహెడ్ ఆఫ్ యూ. I want to guess what you are up to and I want to beat you. In the digital world also there is no secret. This is how it works. This is how it will eventually work. So, now we have to gear up and we have to be smart enough too. If not really catching up thieves, we want to create our systems robust enough that it becomes very difficult for them to break in. అదేనా మనకేం? ఈ హ్యాకథాన్లో ప్రాబబ్లీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే మీకు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం వచ్చి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈజ్ డేటా, హూ ఈజ్ గ్యాదరింగ్ దిస్ డేటా, వేర్ ఈజ్ దిస్ డేటా ఈజ్ క్యాప్చర్డ్, వేర్ దిస్ డేటా హ్యాస్ టు బి ప్లేస్డ్ eventually, from point A to point B, how the data is transferred. When this happens, can somebody steal from my point of collection? Can somebody steal the data from the path, within the path from point A to point B? By the time I move this data from point A to point B, can somebody interfere? Can somebody see it? Can somebody manipulate it? Can somebody steal it? Can somebody alter it? These are all the questions. And then eventually when I put the data on a server, I am thinking that the data I collected without any tampering is moved to the server and the server is safely kept and safely watched. It's a secure server. But see, there are how many loopholes are there in this discussion, in this simple discussion. The point of collection itself exposes your data to n number of people. He collected my data and he is entering into his laptop and he keeps his laptop there. His laptop is exposed to the world. So if somebody wants to use the data from there itself, they can get into the computer, his laptop, and they can take that data. That's one place. And things that you need to do to secure data in the laptop at the point of collection, that itself will give you 200, 300 options. And then he presses a button. He thinks that data as an Excel file or a Word file or some other file or a soundbite or a picture or an image, it's going from his laptop to some server. Now we know in the world of internet, where is this server? How do we go to this server? How many points we need to cross to go to this server? I don't know where the server is. Let's say you are sending an email right now. That's data, your data. Now when you press the button send, where all it goes?
how many computers it has to cross to finally reach the server you think is your server, Google server. I don't know, maybe thousands of points, hundreds of points, millions of points of network nodes it has to cross. And every network node is a potential place for somebody to peep in, to get hold of it. Then how do we deal with this? Is it interesting? Is it interesting? Okay, let's see one more small example and then I will close it. Why your work is very important in the days to come, in years to come. Don't worry about lack of jobs, more jobs, less jobs. The work itself is more important because the more and more things are moved to digital world, you become all the more important. More and more of you are needed because we cannot produce so many people. Think about it. Because we cannot produce so many people, we are taking help of small programs we call agents. They are watching what is happening. They are watching for us all around the clock, 24/7. So they are our agents. Agents are nothing more than security guards, one way. And agents, if they are developed by other people, and they are their agents. So there is always a competition between cop and thief. Both can happen. So this agentic AI is nothing but, let us see one example. మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ వాడతారా? మీరందరూ ఏటీఎం కార్డు వాడతారా? వాడే ఉంటారు కదా. సపోజ్ నేను ఏటీఎం కార్డు వాడతాను. నేను గుంటూరులో ఉంటున్నాను. నేను 2 రోజులకోసారో 3 రోజులకోసారో 5 రోజులకోసారో ఏటీఎం కార్డు వాడతాను. నా బ్యాంకుకి ఏమర్థం అవుతుంది? ఈ చందు సాంబశివరావు అనే మనిషి గుంటూరులో ఉంటున్నాడు కాబోలు, గుంటూరులో ఏటీఎం వాడుతున్నాడు, గుంటూరు చుట్టూ ఏటీఎం వాడుతున్నాడు. నేను రోజు 5,000, 4,000, 10,000 తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ హౌ మై స్టోరీ ఈజ్. సడన్ గా ఒకరోజు నా కార్డ్ నుంచి రాజమండ్రిలో 50,000 రూపాయలు తీశాను. నేనే తీశాను. ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈయన గుంటూరులో ఉండే మనిషి రోజుకు 4,000, 5,000 ఎనీ టైం వెన్ ఎవర్ హీ విజిట్స్ ఏటీఎం హీ ఈస్ టేకింగ్ మ్యాక్సిమం 5,000 రూపీస్, 10,000 రూపీస్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రాజమండ్రిలో ఇనిషియేట్ అయింది. రాజమండ్రిలో ఉన్న ఏటీఎంలో పైగా 50,000 తీస్తున్నారు. వెంటనే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ వాచింగ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, AI enabled, it knows about my story, my account's story, immediately puts the transaction on hold and calls me. నాకు కాల్ వస్తుంది కదా, వస్తుందా? బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మీకు ఎప్పుడైనా కాల్ వస్తుందా? ఇలా మీ కార్డులో నుంచి 50,000 తీశారు, మీరేనా? ప్రెస్ 1 ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యూ. లేదనుకుంటే మనం డిస్ప్యూట్ రైజ్ చేయొచ్చు అని అంటుంది. సో ఆ వెనక పక్కన ఎవరున్నారు? ఎవరైనా మనిషి వచ్చేస్తున్నాడా? చేయట్లేదు కదా. సో దెర్ మస్ట్ బి ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా నా డేటా అంతా అప్పటికప్పుడు తెచ్చుకుని అప్పటికప్పుడు మొత్తం ఒక SQL ఫైల్లోనో, ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్లోనో, ఒక డేటాబేస్లో నుంచో క్వరీ చేసి ఈ చందు సాంబశివరావు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఈయన ఏ ఊర్లో ఉంటున్నాడు, గతంలో ఎంత డబ్బులు తీసుకుంటే, ఇదంతా చేయాలనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. And that's not wise. That is where artificial intelligence comes into play. ఈ artificial intelligence ఏం చేస్తుంది? నా కార్డు తగలగానే ఆల్రెడీ ఇట్ నోస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మై కార్డ్ అండ్ మై సెల్ఫ్, మై పర్సనాలిటీ, అండ్ ఇట్ సస్పెక్ట్స్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఇట్ ఫైర్స్ ఎ కాల్, ఎ టెలిఫోన్ కాల్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ కన్ఫర్మ్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డిస్ప్యూట్, ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ ట్రాన్సాక్షన్. మీరు పట్టుకున్నారా? దాంట్లో ఏమేమి జరిగినాయి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేసే ఒక ఏజెంట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ మై అకౌంట్. నంబర్ 2, ఇట్ కెన్ అలర్ట్ మీ బ్యాక్
అలాంటి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కూడా అప్లికేషన్లో బిల్డ్ చేసుకున్నారు. సో మై డేటా ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్, మై ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, మై మనీ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్, ఐఆమ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇదంతా కూడా ఎవరు మనుషులు చేయట్లేదు, మీలాంటి వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ వాచ్ చేస్తూ 24 hours రౌండ్ ద క్లాక్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని వాచ్ చేస్తుంది. యూ థింక్ దట్ స్మార్ట్? యా, దట్ స్మార్ట్, రైట్? దట్స్ వేర్ యు ఆర్ వర్కింగ్, దట్స్ వేర్ యువర్ సీనియర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. మీరు కూడా రేపు సైబర్ సెక్యూరిటీలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకు ఏఐతో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేను ఏఐ ఏజెంట్స్ను వాడి సైబర్ సెక్యూరిటీలో పనిచేయాలి అనుకున్నప్పుడు యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద రైట్ డొమైన్, మచ్ వాంటెడ్ డొమైన్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇది బ్యాంకులు, ఇది మనందరికి అర్థమవుతుంది. రేపు ఒక ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఆయన ఈ మనిషికి ఏదో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తాడు, ఒక మెడిసిన్ ఇవ్వాలని. బట్ ఐఎమ్ అలర్జిక్ టు దట్ మెడిసిన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి తెలిసింది, మనకి పెన్సిలిన్ వచ్చినప్పుడు ఈ గందరగోళం అంతా జరిగింది. ఎవరికైనా పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలంటే ముందు టెస్ట్ చేయాలి, తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి, వెయిట్ చేయాలి, తర్వాత ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇఫ్ యు ఆర్ అలర్జిక్ టు సంథింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ అలర్జిక్ టు ఫుడ్ ఆర్ మెడిసిన్, ఆల్రెడీ మన రికార్డులో ఉంది కాబట్టి మనకి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా, మనం మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా, మన ఐడెంటిటీ తెలిస్తే, మన గురించి ఇదంతా తెలుసు కాబట్టి వెంటనే ఏఐ సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఆ డాక్టర్ని అలర్ట్ చేస్తున్నాయి, ఈ మెడిసిన్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదు. అంటే ఎంటైర్ మెడికల్ రికార్డ్స్ని మీరు డిజిటైజ్ చేసినప్పుడు, ఎంటైర్ మెడికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మీరు డిజిటైజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అనమాట, ఫలానా మనిషికి ఫలానా ఫుడ్ ఇవ్వచ్చా లేదా, ఫలానా మనిషికి ఫలానా మెడిసిన్ ఇవ్వచ్చా లేదా, ఫలానా మనిషికి ఫలానా హెల్త్ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి ఫలానా సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేయాలి, అదంతా ఎవరు చూడాలి? ఏఐ ఎనేబుల్డ్ సమ్ ఏజెంట్స్ చూడాలి. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు మాట్లాడారనుకోండి, లిమిట్ చేసుకున్నారనుకోండి, దెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఏజెంటిక్ ఏఐ. Agents are going to be everywhere. Agents can do all sorts of good things and bad things. మీరు దాన్ని ఏ పర్పస్ వాడుతున్నారో అంతకు మనం లిమిట్ అయ్యి ఆలోచిస్తున్నాం, మన డొమైన్ అంతవరకు మనం లిమిట్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ టుడే వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి సెక్యూరిటీ వరకు ఆలోచిస్తున్నాం. బట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్యూరిటీ, ఫర్ ఆల్ అదర్ పర్పసెస్ యూ డెవలప్ ఏజెంట్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యువర్ ఏజెంట్స్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఈజ్ టు go into transactions, go into data transfer, go into securing data itself against crimes, then we call it cyber security. Ante kadamma, security is nothing but watchfulness. I am a security person ante enti ikkada, nenu security guard ante enti, nenu manchaina chustanu chedaina chustanu. I am watching what is happening. ఇదిగో ఫలానా నల్ల కారు వచ్చినప్పుడు ఆపని మన డైరెక్టర్ గారు చెప్పారనుకోండి, అన్ని నల్ల కార్లను ఆపుతాడని. అన్ని వైట్ కార్స్ని రైట్ సైడ్కి పంపు, అన్ని నల్ల కార్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి పంపమన్నారు అనుకోండి, మన గేట్ దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఏం చేస్తాడు, వైట్ కార్స్ వస్తే రైట్ సైడ్కి పంపిస్తాడు, బ్లాక్ కార్ వస్తే ఇంకో చోట పంపిస్తాడు. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఏజెంట్. దిస్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సో స్మార్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏఐ పవర్డ్, ఏఐ ఎనేబుల్డ్ అని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి, దానికి మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన ఆల్రెడీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ ఏజెంట్ని ఏం చేయమంటే అది చేస్తారు. అలాగే చేశారు మీరు. హ్యాక్థాన్ ఇంకెలా చేశారు? ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు హెల్ప్ చేయడమ్మా నాకు, వాట్ వాజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వాట్ డిడ్ యూ డూ? ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు 1 minute మా ఫర్ అవర్ సేక్. బాబు నువ్వు మాట్లాడతావు, నువ్వేం చేస్తావు ఈ 4 days నుంచి? వాట్ వాజ్ ద ఇష్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ ట్రై టు డూ? సార్ మెయిన్లీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్లో కానీ వల్నరబిలిటీస్ని చెక్ చేసి ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేసి ఆ యొక్క కంపెనీస్కి మెయిల్స్కి ఆటోమేటిక్గా పంపించడం సార్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి మధ్య, ఏ టు బి ఏదైనా జరిగితే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి డేటా, లేదా బి నుంచి ఏకి రావాలనుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఏదన్నా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే దాన్ని పసిగట్టడం. ఇఫ్ యూ సస్పెక్ట్ దట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, మీరు అలర్ట్ చేశారు.
అలర్ట్ చేసి దానికి ఏదో ఆపటమో ఇంకో అలర్ట్ ఏదో చేస్తారు, అంతే కదా. మనం ఇంతకుముందు మా బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందని నేను అనుకున్నాను, కుడియడంగా అదే మోడల్, అంతే కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది ఒక్కటే ప్రాజెక్ట్ అమ్మా, అందరూ దీని మీద పనిచేశారా? ఈజ్ ఇట్ మ్యామ్? మ్యామ్, యా, ప్లీజ్ గో హెడ్. Different domains we could check and different types of vulnerabilities which we checked and we learned more about those. As well as we also tried to check the integration of agentic AI with cybersecurity. Okay. Now, cyber security, agentic AI, that we'll discuss. We know what is going on. What was the domain that you worked on? He seems to be interested in bank transactions. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఏం జరుగుతుంది అనే పాయింట్ మీద ఆయన ఆలోచించాడు. మీరు? So websites vulnerabilities, any of the websites. Oh, you worked on websites. Okay. So ఇంటర్నెట్, అంటే ఆమె ఇంటర్నెట్ అసెట్స్ మీద, అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, అదే మనకి డిజిటల్ అసెట్సే కదా. ఆ వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ కానీ, డేటా కానీ, మీ డేటాబేసెస్ కానీ అవేమన్నా వల్నరబుల్గా ఉన్నాయా, if somebody can actually log into them or spoil the data, అలాంటి వాటిని మాట్లాడారా? ఓకే, దట్స్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో అవి ఎవరికి ఉపయోగపడతాయి? మనకి రిలయన్స్ స్మార్ట్ ఇలా ఉన్నాం కదా, రిలయన్స్ స్మార్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు 24 hours 2 things they have to do. ఒకటి, మనం ఏదన్నా వస్తువు కొనుక్కుంటే అది నిజంగా రిలయన్స్ స్మార్ట్లో ఉన్న వస్తువో కాదో వాళ్ళ డేటాబేస్కి తెలియాలి. అది రిలయన్స్ స్మార్ట్కి సంబంధించిన వస్తువు అయితే దానికి కరెంట్ ప్రైస్ అంతా తెలియాలి. అది మనం తీసుకుంటే ఆ కరెంట్ ప్రైస్ ఈ రిజిస్టర్ వసూలు చేసిందో లేదో తెలియాలి. అది అంతా అయిపోయిన తర్వాత మన స్టాక్లో ఒక ఐటమ్ తగ్గినట్టు తెలియాలి. ఇవన్నీ ఓకే అయితేనే రిలయన్స్ అంబానీ విల్ బి హ్యాపీ, అంతే కదా. సో ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో? ఒక ఏజెంట్ చూస్తుంది అనమాట. సో గూడ్స్ని స్టోరేజ్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ని మీరు బయటకు తీసినప్పుడు, గూడ్స్ని ట్రాన్సాక్షన్లో పెట్టినప్పుడు ఆ డబ్బులు వసూలు చేశారా, ఆ డబ్బులు వచ్చినాయా, అదే వస్తువా, అసలు ఇది మన వస్తువేనా, దీని ప్రైసింగ్ కరెక్ట్గానే ఉందా, ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ కూడా పెట్రోల్ స్టేషన్స్లో అదే జరుగుతుంది. వాళ్ళ పెట్రోల్ స్టేషన్స్లో అదే జరుగుతుంది. మీరు వెళ్ళి 100 రూపాయలు ఇచ్చి నాకు పెట్రోల్ కొట్టు అన్నారనుకోండి, 100 రూపాయలకి 100 రూపాయలు పెట్రోల్ ఇవ్వాలా, 110 రూపాయలు ఇవ్వచ్చా, 90 రూపాయలు ఇవ్వచ్చా? గతంలో అనేక రకాలుగా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు, దానికే ఏఐ ఎనేబుల్ చేసేసి మీరేం చేసినా ట్యాంపర్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ట్యాంపర్ ప్రూఫ్గా చేస్తున్నారు. మన ఇండియా లాంటి దేశంలో ఇంకా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ డిజిటల్ యెట్. మనం ఈజీగా డిజిటైజ్ చేయగలిగినటువంటి అకాడమిక్ రికార్డ్స్, మన పర్సనల్ రికార్డ్స్ వరకే డిజిటైజ్ చేసాం. మనం ఇంకా రెస్టారెంట్స్ విషయాలు, ఫుడ్ విషయాలు, ఫుడ్ మార్కెట్స్, హాస్పిటల్స్, హాస్పిటల్ డేటా, ఇదంతా మనం డిజిటల్ చేయలేదు. అవన్నీ మీరు డిసైడ్ చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ యువర్ నీడ్ విల్ బి మచ్ మోర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా పెరుగుద్ది. ఇది ఒక కంపెనీ చేయదు కాబట్టి, నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇవాళ ఒక డోర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లేడు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నారు డోర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్? మేబీ మిలియన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ అవుట్ దేర్ కదా. అలాగే రేపు మీరు ఏదైతే సెక్యూర్ చేద్దామని ఒక ఐడియా ఫ్లోట్ చేశారో దాన్ని బ్రేక్ చేద్దామని కూడా ఒకడు ఉంటాడు. మీ ఇద్దరికీ జాబ్ ఉంటుంది. వాడు బ్యాడ్ సైడ్లో ఉన్నాడు, మీరు గుడ్ సైడ్లో ఉన్నారు, అంతే తేడా. సో దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్. అండ్ ఎవ్రీ డొమైన్లో వాట్ ఈస్ ద డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, వాట్ ఈస్ ద డేటా దట్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్, వేర్ దిస్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్, ఈ ప్రాసెస్లో వాట్ ఆర్ ద వల్నరబిలిటీస్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ లైక్లీ టు క్రాప్ అప్ అన్నది మనం ఆలోచిస్తూ పోతే ఐ థింక్ ఎవ్రీ డొమైన్లో కూడా మనకి ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తాయి. ఆయా డొమైన్స్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ని సెక్యూర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆయా డొమైన్స్లో మనం చేసే అప్లికేషన్స్ని సెక్యూర్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రతిసారి మీరే ఉండరు కాబట్టి, ప్రతిసారి రియల్ పీపుల్ ఉండరు కాబట్టి, యూ ఆల్సో క్రియేట్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్, స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్, AI enabled agents, and that is how the entire world is going to be full of agents అని అంటున్నాం. అది ఏజెంటిక్ AI అంటున్నాం, అంతే కదమ్మా. వెరీ గుడ్. మీరు చాలా మంచి టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, మంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. అండ్ ఐ రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ. దీన్ని
దీన్ని మీరు కాంపిటీషన్ మాకు ప్రైజ్ వచ్చింది మాకు ప్రైజ్ రాలేదు అనే కంటే కూడా మిగతా టీమ్స్ అందరూ ఏం ఆలోచన చేశారు, ఆ డొమైన్స్ లో మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది, మన డొమైన్ లో మనకి ఏం అర్థమైంది, హౌ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ డిస్కషన్, మన డిస్కషన్ ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కంపెనీలో ఏం చేస్తున్నారు, కొత్త కొత్త టూల్స్ ఏమొచ్చినాయి, ఇవాళ టూల్స్ అవసరం కూడా లేకుండా మీకు ఈ జనరేటివ్ టూల్స్ లైక్ జీపీటీ లాంటివే, చాట్ జీపీటీ లాంటివే ఆ క్లూ కూడా ఇస్తున్నాయి కదా. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, మనకు అది క్లూ కూడా ఇస్తుంది. బట్ మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నామో ఆ హ్యూమన్ ఇంటెలెక్ట్ అయితే ఇట్ కెనాట్ బి రిప్లేస్డ్ అండ్ వీ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తే నాకు జాబ్ పోద్దని ఎవరు అన్నారే, అది ట్రూ కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో నాకేం సంబంధం లేదనుకున్నాడు జాబ్ పోద్ది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో నాకు సంబంధం ఉంది, ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, ఐ నీడ్ టు మాస్టర్ ఇట్, ఐ నీడ్ టు ప్రొయాక్టివ్లీ యూజ్ ఇట్ అనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా మచ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ జాబ్స్ ఉంటాయి, బెటర్ జాబ్స్ ఉంటాయి. సో ఏఐ ఈజ్ నాట్ యువర్ ఎనిమీ, ఏఐ కెనాట్ టేక్ అవే యువర్ జాబ్ బికాస్ హ్యూమన్స్ ఆర్ మోర్. మనకున్న ఇంజన్యూనిటీ మెషిన్ ఉండదు. నో మ్యాటర్ హూ మేక్స్ దట్ మెషిన్, హూ మేక్స్ దట్ ప్రోగ్రామ్. మన అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుంది, మన అవసరం ఉంది అనిపించుకునేలాగా మనం ఉండాలి. అదర్వైజ్ అదర్స్ కెన్ రిప్లేస్ అస్, ఈవెన్ ఏజెంట్స్ కెన్ రిప్లేస్ అస్. మనం చేయాల్సిన పని ఎవరు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ చూసింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ అండ్ ఐ వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే మాకు అర్థం అవుద్దమ్మా. చెప్పండి మీ పేరేంటి? కశిష్. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. ఏం చేస్తారు మీరు? టెక్నాలజీస్ మీద వల్నరబిలిటీస్ కనుక్కొని సేమ్ టాపిక్స్ చేశారు. ఓకే. యాప్ బిల్డ్ చేశాం సార్ ఎక్స్ట్రా. వెరీ నైస్. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. CGP 9%. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. Over 10 CSE. Congratulations, man. You found this experience useful? Yeah? మా వరుసలో రమ్మా సార్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, మీరు మధ్యలో అమ్మా. మెరిట్స్. ఓకే. ఇది పేరు తర్వాత రాస్తారు అనుకుంటానమ్మా. కంగ్రాచులేషన్స్ అగే. ఇటు వస్తే సార్ వాళ్ళు కూడా వస్తాయి. రామస్వామి గారు ఇటండి అమ్మా. సార్ వెంకటేశ్వర ఇదే సార్ సార్ అమ్మా. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. పార్కర్ పెన్ ఐ థింక్. గుడ్. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. కంగ్రాచులేషన్స్. బీ హ్యాపీ. ఏం కాంపిటీషన్ అనేది ఊరి సరదానే కదా. ఎక్కడ ఏ స్కూల్ నుంచి వచ్చారు అమ్మా? ఎక్కడది? ఇక్కడ మన చేబ్రోలా? ఓకే. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అంతకుముందు చేబ్రోల్ కాలేజ్ వల్ల మన చేబ్రోల్కి ముందే ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చానమ్మా. సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, మీకు తెలియదేమండి. ఆ టైంలో నేను వచ్చాను. పట్టుకో. కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు ఇవ్వండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.